ओम क्रीं महाकल्ले नमः। आशासेयत शुभवर्षं भवतु मंगलकरम् अद्भुतकरं च जीवनस्य सकलमनकामना सिद्धिरस्तु पूर्णरस्तु। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकर ज्योतिर्विद वास्तुविद डॉक्टर शिवत्स कड़ीरत्न आज आपण मान स्वागत जनावछि एक सुंदर तथ्यभित्तिक कार्यक्रम जहाँकि रही आपणकर राशि अर्थात कर्कट राशि को नहीं कौन रही 2026 संपूर्ण वर्षर हिसाब कौन रही भाव राशिफल समस्ते व्यस्त था आमर नुआ वर्ष कि कट दर्शक बंधु मु आनालीसीस तो करी पूर्व आपण मन भी देखुं मोर वीडियो समस्त को नववर्ष बा इंग्राजी नववर्षर कैलेंडर जो आम परिवर्तन करुँच कैलेंडर वाइज इंग्राजी नववर्षर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आओ आंतरिक शुभेच्छा। जगन्नाथ जगन्नाथ मोर आराध्य माँ दक्षिण काली आपणकर सहाय हूँ, आशीर्वाद करंतु, आपण को आशीष प्रदान करंतु, आपण प्रत्येक कार्य आपण सफल हो। दर्शक बंधु कर्कट राशि आम जाना कारण 6टी गुरुत्वपूर्ण जो तथ्य अच्छे आज आम डिस्कसन करवा। दर्शक बंधु बृहस्पति चलन, राहुंकर चलन, केतु एवं शनि ये 4टा प्लानेट जो रोचंती कारण ये वर्षरे थरे चेंज होता तेणु वार्षिक हिसाब आम ये 4टी प्लानेट को लेकिन विशेष करी कहवा उचित मन करूँ कारण अन्य ग्रह माने मास थरे चेंज हो जाती किंतु आपणकर जेहेतु ये वार्षिक हिसाब फल मु तो प्रति मासरे आपण मोर वीडियो देखुंती प्रति मास को मास वीडियो तो आसो मु मास वाइज वीडियो ये गोटे वीडियो रे करू नाही स्पेसिफिकेशन करदेवी जनवरी फेब्रुआरी ठार डिसेम्बर पर्यंत चलो किंतु आमे वार्षिक मोटामोटी हिसाब जदि आमे देखिबा आपणकर कौन रही वर्ष अर्थात 2026 मसीह कौन घटो आप सहित दर्शक बंधु यह चंद्रकुंडली बा मुनसाइन अनुसार आम विचार करुँच गोचर फल को नहीं अर्थात प्लानेटरी प्लानेट मानकर ट्रांजिट को लेकिन बा प्लानेट मानकर गोचर को लेकिन आम साधारणतः वार्षिक फलर हिसाब करता तेणु से वार्षिक फल हिसाब से आपणकर 2026 कौन प्लानेटरी कंजक्शन इन्फ्लुएंस अर्थात प्रभाव आपण रही डिस्कसन करवा। दर्शक बंधु आपणकर व्यय अच्छा बृहस्पति द्वादश बृहस्पति भल फल तो दे न डर किसी ना। दर्शक बंधु आम डिस्कसन पर तार सर्टआउट को जीवा प्रतिकार को जीवा अर्थात शुणु व्यवसायिक क्षेत्र में तार मध्य डिस्कसन आम करवा किंतु वर्तमान आपंकर जेहेतु व्यय स्थान में बृहस्पति अच्छा द्वादश बृहस्पति आपण को अर्थ समस्या टी देखा दे पारे अर्थात 2026 मसीहा आपण आर्थिक संकट देकी गति करिवार माने जोटा कि वर्ष हो पारे कारण द्वादश बृहस्पति अच्छा किंतु बृहस्पति होउचंती धनर कारक ग्रह आपण ज्ञानर कारक ग्रह आपण सम्मानर कारक ग्रह आपणकर नीति नैतिकता एवं आचार विचार व्यवहार मध्य कारक ग्रह ता सहित कर्कट राशि बृहस्पति होउचंती कारक ग्रह व्यय रहिले मध्य फाइनेंशियल इश्यू देखा देले मध्य आपणकर इनकम केबे कमिबोनी इनकम आपणकर रहिबो खर्च बढ़ी पारे खर्च कंट्रोल भितर न रही पारे किंतु इनकम सोर्स आपणकर बंद हबो नाही। ये प्रथम कथा दर्शक बंधु यहाँ परे एटा आपणकर सब टोटल वर्ष तमाम नुहे आपणकर द्वादश बृहस्पति रहिबे आपणकर मार्च मास पर्यंत 11 मार्च पर्यंत मार्गी हेबे आसीबे कोठी की ना आपणकर जून 2 रु आपणकर कर्कट राशि को पळे आसीबे अर्थात आपणकर निज राशि के आसीबे जानिचंती ये केते सुंदर संयोग होबो जून परे परे जून पर्यंत आपण टिके कष्ट अनुभव करिवे आपणकर चाकरी को लेकिन आपणकर कैरियर को लेकिन आपण व्यवसायिक अनुष्ठान को लेकिन आपणकर फाइनेंस को लेकिन टिके चिंतित रहिबे किंतु मार्च परे परे बैलेंस हबो किंतु मार्च पर्यंत टिके मानसिक हेजिटेट भितर रहिबे कारण आपणकर द्वादश बृहस्पति मार्च रे मार्गी हेबे 2 जून रे आसीबे कोठी की आपणकर कर्कट राशि को अर्थात आपणकर राशि को आसीबे जन्म बृहस्पति हेबे जन्म बृहस्पति
ସାଧାରଣତଃ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ହେଇଥାଏ। ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗେନ୍ କରିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ହଉଛି କର୍କଟ, କର୍କଟ ରାଶିର ମିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଫଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନୀତି ନୈତିକତା, ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ସମ୍ମାନ, ମାନ ବୃଦ୍ଧିର କାରକ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଇମେଜ ବଢିବ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ 6ଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି ବି ଡିସ୍କସନ ବେଳେ ବାହାରିପାରେ। ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ, ସମ୍ମାନ, ମାତା, ଭୂମି, ଭବନ, ବାହନ, ଭୂଷଣର ସ୍ଥାନ, ସୁଖର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଟା କି ସେଲ୍ଫ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପାଇବେ। କାରଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପଢାପଢି ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ଘଟିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ, ଯୋଉମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କଣ ଥିବ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାସିକା ଫଳ କହିବି ସେତେବେଳେ ମାସ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଷ୍ଟଡି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବାର ସାହସ ପାଇବେ। ରୋଗକୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭିତରକୁ ରହିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ହେବେ। ଋଣ ମଧ୍ୟ ସୁଝିବାର, ଋଣ କିଛି ଯୋଉ ଆପଣ ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବୃହସ୍ପତି। ତାପରେ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ରାହୁ ହଉଛନ୍ତି କାରକ, ଅକାରକ ଗ୍ରହ ବା ମାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥାନ, ଆୟୁଷର ସ୍ଥାନ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ରାହୁ ପୁରା ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନରେ। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, କଥାର ଯଥାର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏହା ମୁନସାଇନ୍ ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ କୁହାହଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ତାର ବିଚାର ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପତନ ଦଶା, D9 ଚାର୍ଟ, D1 ଚାର୍ଟ, ଦଶମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଷଷ୍ଠ୍ୟାଂଶ ବିଚାର, ଷୋଡଶ ବର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ଷଡ଼ ବଳ, ଏସବୁ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଟରରେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ ବା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିବାହ ହେଇପାରୁନି, ଚାକିରି ହେଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି, ସବୁ ବିଚାର ତାର ସେପାରେଟ ବିଚାର ଅଛି। ଏଟା ଏକ ସାମୂହିକ ବିଚାର। ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶି ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସାମୂହିକ ପ୍ରଭାବ ଏହା କିଛି ପଡିପାରେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ଲାନେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ବା ପ୍ଲାନେଟୋରୀ ଟ୍ରାନଜିଟ ର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୁହାହଉଛି। ଗଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମର ରାହୁ ରହିକି ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ପଶ୍ୟନ୍ତି ସପ୍ତମମ୍ ସର୍ବେ ଶନି ଯିବା କୁଜାଦୟ ବିଶେଷତଃ ତ୍ରିକୋଣ ତ୍ରିଦଶ ତ୍ରିକୋଣ ଚତୁରଷ୍ଟମାନ। ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାନକୁ ରହିଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବେନି, ଦୂରଯାତ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବେଶୀ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁନଃ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେବ। ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଆରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତର୍ଜମା କରିକି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ମାପିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ କଥା ହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ଦର୍ଶକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଭିଙ୍ଗସ ଥିଲା, ସେଭିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ
ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ ର ବା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଏ ବାବଦରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସତର୍କତା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଡରେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଭୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାର ପ୍ରିକସନ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ବା ରିମେଡି ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରତିକାର କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଘୋଡା ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଭୂମି କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଟିଗେସି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆପଣ ଠକେଇରେ ପଡିପାରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଦେଇ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ମାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ମାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖାଯିବନି, ମାଙ୍କ ଦେଇ ଆପଣ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ମାତୃ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଶନି ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମାଧିପତି ଅଷ୍ଟମାଧି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ, ଯୋଉମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ କାରକ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷରେ ଟିକେ ମ୍ୟାରେଜ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏ ବର୍ଷ। ପ୍ରତିକାର ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଶନି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ପାଦ ଭୋଗ ହଉଛି, ଆପଣ ଶନି ସପ୍ତାହ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଶନି ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ପାଦ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଛି। ଏହାପରେ ଶନି ସପ୍ତାହ ପଳେଇଯିବ, ଦଶମ କନ୍ୟା ଆହୁରି ବୁମ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି 2024 ପରେ ପରେ, ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ରିମେଡି ପାର୍ଟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣ ବର୍ଷ ତମାମ ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ରହିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀରୁ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ, ବହୁତ ବଢିଆ ରିମେଡିଟେ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଅର୍ଥାତ ଅମାବାସ୍ୟା 8 ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅମାବାସ୍ୟାର 8 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀରୁ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନେଇବେ, ଏମିତି ପୁରା ଅନେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଖଇ ଆଉ ରୁଟି, କିଛି ଗୁଡ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ। ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ, ଉଦୟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୁନଷ୍ଟୋନ ବା ମୋତି ପର୍ଲ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି www.astrosrivotsav.com ଏଥିରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଜାତକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଥାଏ, ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରିବି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁ ନବବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।